آج کے مبارک دن میں سب سے پہلے میں خداوند اپنے خدا شوکت عظیم جو آسمانوں کے آسمان پر تخت نشین ہے، میرا اور آپ کا، ابراہیم کا خدا، رزاق کا خدا، یعقوب اور اسرائیل کا خدا، مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا باپ آسمانی، میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں، میں اس کا استقبال کرتا ہوں، کیونکہ وہ وعدوں کا خدا اپنے وعدے، اپنے قول کے مطابق، اپنے کلام کے وسیلے میرے اور آپ کے درمیان موجود ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے جہاں 2 یا 3 یک دل میرے نام پر جمع ہیں، میں وہاں ان کے درمیان موجود ہوں۔ اور یقیناً عزیزوں، وعدوں کا خدا وعدے کر کے مکرتا نہیں، خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وعدہ الذات کے اپنا ارادہ بدلے، کہ جو کچھ اس نے فرمایا اسے پورا نہ کرے، کہ جو اس نے فرمایا اسے پورا نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے عزیزوں، کیونکہ وہ خدا ہے جس نے فرمایا میں ایک ہی بار اپنی قدوسیت کی قسم کھا چکا، میں ایک ہی بار اپنی ذات کی قسم کھا چکا۔ جب اس نے اپنے سے بڑھ کر کسی کو نہ پایا تو اس نے اپنی ذات الہی کی قسم کھائی ہے۔ میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں، اس کا استقبال کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں کہ وہ اور اس دل کے تخت پر تخت نشین ہو جائے، اس دل کو اپنا سکونت گاہ بنا لے اور اس دل میں سکونت فرمائے۔ آج کے کلام کا مضمون ہے عزیزوں، ابلیس کو جواب دینا، شیطان کو جواب دینا، اور یہ ضروری ہے اس وقت، کیونکہ ابلیس الگ الگ طریقوں کو استعمال کر کے لوگوں کو برگلاتا ہے، لوگوں کو خدا کی راہ سے بھٹکانے کی فراق میں مصروف رہتا ہے۔ وہ اور اس کے پیروکار بھی انہی کاموں میں مصروف ہیں، جنہیں وہ خدا کی راہ پر چلنے والی زندگیوں کے سامنے ان باتوں کو رکھتے ہیں، خداوند کے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے، اس کی راہ سے برگشتہ ہونے کے لیے، اس سے غضبناک کرنے کے لیے وہ ایسے ہتھکنڈوں پر لوگوں کے ذریعے استعمال کرتا ہے، اور آپ کو بھی استعمال ہوتا ہے۔ گو کلام سے اس کی واقفیت ہے، لیکن وہ اسے سمجھتا نہیں، اگر سمجھتا تو یہ کام نہ کرتا۔ تو آج کے کلام کا مضمون ہے عزیزوں، ابلیس کو جواب دینا، اور اس کی بہت ہی خوبصورت میرا اور آپ کا خدا کلام، میرا اور آپ کا یسوع، جس نے روئے زمین پر اپنے قیام کے ایام میں انسانی شکل و صورت میں اس نے ابلیس کو بخوبی جواب دیا، اور اسی کے ذریعے وہ مجھے اور آپ کو بھی تعلیم دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، سکھاتا ہے کہ ہم بھی کلام کے ذریعہ ہی، کلام کی باتوں کے ذریعہ ہی، خدا کے کلام کے ذریعہ ہی ابلیس کو اور اس کے پیروکاروں کو جواب دیں۔ اور یہ خوبصورت کلام متی کی انجیل اس کے 4 باب میں پایا جاتا ہے، پہلی آیات سے لے کے اور اس کی آیات 11 تک پڑھنے جا رہا ہوں عزیزوں، اور مضمون اس کلام کا ہے ابلیس کو جواب دینے کا مادہ، ابلیس کو جواب دینے کا مادہ مجھ میں اور آپ میں اس کلام کے وسیلے سے بنا رہے۔ میرا اور آپ کا خدا مجھ سے اور آپ سے یہی چاہتا ہے، کیونکہ اس نے اس دور میں سے گزر کر مجھے اور آپ کو اس کی نسبت آگاہ کر دیا ہے۔ جہاں کچھ اس طرح مرکو میں لکھا ہے، متی کی انجیل 4 باب پہلی آیت سے 11 آیات تک، پہلی 11 آیات میں کچھ اس طرح مرکو میں لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ اس ابلیس سے آزمایا جائے،
وہ 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اگر، یہ اگر مگر بہت خراب ہے، کنتو پرنتو، لیکن، یہ بہت خطرناک لفظ ہے عزیزوں، جب یہ آ جائیں تو خبردار ہو جائیے. کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کمبورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، پھر لگا دیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. اور یسوع نے کیا خوب جواب دیا ہے. یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے. انہیں تو صرف لکھا پڑا، لیکن یہ بھی لکھا، یہ شاید بھول گیا، یہ جان کر انجان بن گیا، یہ سمجھ میں نہیں آیا ابلیس کے. اور اس لیے وہ کہتا ہے، یسوع نے اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی ساری بادشاہتیں اور ان کی شان و شوکت دکھائی اور اس سے کہا کہ اگر تو، پھر لگا دیا تھا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. یسوع نے اس سے کہا آئے شیطان دور ہو. یہ ہونا چاہیے مادہ جب ابلیس آزمائے تو، آئے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کے اس کی خدمت کرنے لگے. عزیزوں، لوکا کی انجیل میں بھی کچھ اسی طرح مرکوم ہے، لیکن میں کچھ خاص بات ہے جو جس کی طرف آپ کا دھیان لانا چاہوں گا. اور وہ لکھا ہے 4 باب کی اور 6 آیت میں، اور اس نے اس سے کہا کہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت مجھے دی گئی ہے، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، اور جس کو چاہتا ہوں اسے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. دولت، عزت، شہرت جو خداوند کی طرف سے ملتی ہے اس میں ملاوٹ نہیں، لیکن جو ابلیس دیتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے آپ جانتے ہیں. نہ وہ زندگی گھر کی ہے نہ اور کہیں کی ہے. عزیزوں، پیشتر اس کے اس کلام کی تلاوت کریں، اس سے کچھ سیکھیں، نصیحت حاصل کریں. آئیے ہم اپنے سروں کو خم کریں، ہم دعا مانگیں. قدوس 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 رب الافاق، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، کلاج اور عبدالآباد یکساں رہنے والے قادر مطلق خدا، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو عبدالآباد قائم ہے، تو جو ازلی اور ابدی، ابتدا اور انتہا، الفا اور اومیگا ہے، اول و آخر ہے. تجھ سے پہلے کوئی خدا نہیں، تیرے بعد بھی کوئی نہیں، چونکہ یقیناً تو وہ خدا ہے جس نے اپنے زبان مبارک سے یہی فرمایا، یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے. یقیناً تو نے اپنے آپ کو یہوہ کے طور پر اپنے لوگوں پر ظاہر کیا، خدا کلام کے طور پر ظاہر کیا، اور اب خدا روح قدس کے ذریعہ تو ہم پہ اپنے آپ کو ظاہر اشکارا کرتا، اپنے کلام کے ذریعے ہمیں تعلیم، تنبیہ اور نصیحت کرتا ہے کہ کیوں کر اور کس طرح ابلیس کو جواب دینے والے بنے. تو تمام اپنے آپ کو اور تمام زندگیوں کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اپنی کمزوریوں میں تیری قدرت اور قوت سے کمر بستہ ہوا چاہتا ہوں. اپنے لب و زبان کو تیرے اختیار میں دیتا ہوں اور منت کرتا ہوں زندگیوں کے لیے بھی. اپنی روح کی معمولی میں سے ہمیں ہر ایک کو معمول کر کہ ہم تیرے حق کے کلام کے طور پر بنا روداری، طرفداری، چشم پوشی کے مفت حاصل کیا، مفت بانٹنے والے اور آئے باپ اس پر عمل کرنے والے بنے. زندگیوں کو توفیق دے کہ تیرے حق کے کلام کو اپنے حاصل روحانی کانوں سے سنیں، دل کی تختی پر نقش کریں
पाकीज़गी से मामूर दिल दे, कबूलियत से मामूर दिल दे कि ना सिर्फ कलाम के सुनने वाले बल्कि अमल करने वाले बने, और रूहानी आंखें दे, रोशन कर कि हम तेरे जलाल को देखें। जलाल बाप बेटे और रूह कुदूस को इनायत करते रहे। मांगता हूं आमीन। अजीजों, जो कलाम अभी हमने पढ़ा, मत्ती की इंजील 4 बाब उसकी पहली 11 आयत, और कलाम का मजमून जो मैंने आपके सामने रखा, इब्लीस को जवाब देने का मादा, इब्लीस को जवाब देने का मकदूर ताकत। कलाम से अगर हमारी वाकियत है तो हम ऐसे वक्तन में जब इब्लीस कलाम के जरिए आजमाने की कोशिश करे तो कलाम के जरिए ही उसको जवाब देने के लिए मुस्तैद और तैयार रहें। मेरे और आपके यीशु ने यही कहा था, बोलने वाले तुम नहीं होगे बल्कि मेरा बाप का रूह जो तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें सिखाएगी, बताएगी, बोलेगी, बताएगी किस तरह जवाब इब्लीस और उसके पैरोकारों को देना है जो गफलत में है, जो नादानी में अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। और अजीजों, जब इस कलाम को मैं पढ़ रहा था तो ये शैतान ने बड़ी खूबसूरती से अपना जाल, ये जानते हुए भी, क्योंकि वो इस बात का इकरार कर रहा है, इस बात का इकरार कर रहा है कि मेरा और आपका यीशु खुदा ताला का बेटा है, क्योंकि खुदावन खुदा हक ताला ने उसके निस्बत फरमाया है। अगर हम 3 बाब की 17वीं आयत को देखें और वहां कुछ इस तरह मरकूम, और देखो आसमान से ये आवाज आई कि यह मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ये खुदावन मेरे और आपके खुदा ने, खुदा कलाम जो बेटे की सूरत इब्ने आदम की शक्ल में, यीशु की सूरत में नासरी मसीहा के तौर पे हुए जमीन पे मसनू नहीं बल्कि मौलूद खुदा होके आया है। इंसान की दस्तकारी नहीं बल्कि दस्तकार इंसान को बचाने के लिए आया है। इंसानी शक्ल सूरत को इख्तियार किया है, इब्ने आदम बन के आया है, मनुष्य का पुत्र बन के आया है। और वो कह रहा है, क्या कहता है, उसके निस्बत खुदावन मेरा और आपका खुदा गवाही दे रहा है। और देखो आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। जिसके निस्बत यूहन्ना फरमा रहा है, देखो खुदा का बर्रा जो जहां का गुनाह उठाए लिए जा रहा है, जिसके निस्बत वो कहता है, 2 बार इस बात की तस्दीक करता है, दूसरी बार भी कहता है देखो ये खुदा का बर्रा है। और खुदा खुद कह रहा है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और इसके निस्बत पेशकर से पेशन गोइयां की हुई है और इब्लीस इस बात को जानता है। इस्तिस्ना 18 व्यवस्था विवरण 18वां बाब अगर हम देखें तो वहां कुछ इस तरह मरकूम में लिखा है, मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरे मानिंद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा और जो कुछ मैं उससे हुक्म दूंगा वो वही उनसे कहेगा। और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने तो मैं उनका हिसाब उससे लूंगा, मैं उनका हिसाब लूंगा। पेशकर से खुदावंद ने इस बात को जाहिर कर दिया, क्या कर दिया कि तू मेरा प्यारा बेटा है। लूका की इंजील में भी यही फरमा रहा है, मरकुस की इंजील में भी यही फरमा रहा है कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं, तुझसे मैं खुश हूं। ये मेरा प्यारा बेटा मत्ती की इंजील में कहता है जिससे मैं खुश हूं। मेरा और आपका खुदा मुझसे कह रहा है मैं अपने बेटे से खुश हूं जो बेटे की सूरत
ابن آدم کی شکل میں روئے زمین پر ہے. اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا, میرے منہ کا کلام میں اس کے منہ میں ڈالوں گا. عزیزوں, بیشتر سے اس بات کو خداوند نے حضرت موسیٰ اپنے خلیل اللہ اپنے دوست کے مارفت, باہر نبیوں کے مارفت, اور خداوند نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے بیٹے کے ذریعے تعلیم تنبیہ اور نصیحت کرے گا. وہ مجھے اور آپ کو اس نسبت آگاہ کرے گا, مجھ پر آپ پر اپنے فضل کو وہ ظاہر کرے گا. میں عزیزوں غور کریں ایک بات, خداوند کا کلام فرماتا ہے, میرا اور آپ کا خدا کا کلام مجھ سے اور آپ سے فرماتا ہے, دیکھیے کیا ہوا, کیا کہہ رہا ہے, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور کلام میں کچھ اس طرح فرمایا جاتا ہے, دیکھیے یشعیاء نبی کے صحیفے میں اس کے 90 باب کی 6 آیات سے کچھ کہہ رہا ہے, اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب مشیر, ادبھت یکتی کرنے والا, عجیب و مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلطنت سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تک اور اس کے مملوکات پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت اس سے قائم بخشے گی. رب الفاظ کی بیوری یہی کہتی ہے, ہمیں ایک بیٹا دیا گیا, سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی. ہمیں بیشتر سے کاری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی, اس کا نام ایمانویل رکھے گی, جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. اور یقیناً اس نے ہمیں بیٹا یعنی مجھے اور آپ کو یسوع, میرا اور آپ کا نجات دہندہ, شفا دہندہ, محمد وسیع دینے والا, اس نے ہدایت فرمایا. اور وہ بھی ابلیس سے آزمایا گیا جیسے میں اور آپ آج کے زمانے میں آزمائے جاتے ہیں. لیکن مبارک ہے میرا اور آپ کا خدا, میرا اور آپ کا یسوع, میرا اور آپ کا نجات دہندہ. اس نے باپ کو بھی کلام کے ذریعے اس ابلیس کو جواب دیا اور چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے ابلیس کو اور اس کے پیروکاروں کو کلام کے ذریعے ہی جواب دینے والے بنے, جو کہ آج کے وقت میں نہایت ہی ضروری ہے. اور لکھا ہے عزیزوں, کلام فرما رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے خدا کا کلام. اس وقت یسوع کو جنگل میں لے گئی تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. اب 40 دن رات فاقہ کر کے ایک انسان آتا ہے, 40 دن رات سے بھوکا ہے, کچھ نہیں کھایا ہے, اور لازمی جب انسانی شکل و صورت میں ہے, ابن آدم کی شکل میں, جسمانی بھوک ہے. اب 40 دن رات فاقہ کر کے ایک زندگی آئی ہے اور وہ آزمائی جا رہی ہے. اور کیا کہہ رہا ہے, شیطان آ کھڑا ہوا اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے, دیکھو جایا اس نے, جیسے باقی عدن میں جایا تھا نا, کیا ہو جایا تھا. اگر آپ غور کریں تو باقی عدن میں بھی ابلیس نے ایسا ہی ہو جایا تھا. آدم تو ابا کو کیا کہتا ہے وہ 3 باب میں, اور سانپ کو دشتی جانوروں میں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا, اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا, کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا. سوال نشان بیوقوف بنا دیا. عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں, پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم اسے نہ کھانا. یہاں تک تو صحیح ہے, لیکن عقل لگی نہ, اور نہ چھونا, یہ کہیں نہیں کہا, ورنہ مر جاؤ گے. آدم کو کیا حکم دیا تھا, کیونکہ جس روز تم نے اس میں سے کھایا تو مرا. روحانی موت, جسمانی موت بھی, تو مرا, روحانیت کی دوری ہو گئی.
बरहानगी आ गई, गौ बरहानगी गुना की मजदूरी मौत आ गई, और यहां पर उसने उसको बरगलाया और ना छूना। तब सांप ने औरत से कहा तुम हरगिज ना मरोगे। आगे बातों में बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और खुल गई। और वो जो अपने आप को बरहाना ना देखते थे वो अपने आप को बरहाना देख रहे, नंगा देख रहे, और तुम खुदा की माने नेक और बद के जानने वाले बन जाओगे। ये भी सही है, जानने वाले बन जाओगे। खूब घुमाया उसने। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, जीरो, और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसने फल में से लिया और खाया, और बाद उसका अपने शौहर को भी खिला दिया। ये है बरगलाने वाला इब्लीस। तुम हरगिज ना मरोगे, तुम उसके मानिंद हो जाओगे। खुदा ने भी यही कह दिया। क्या कह रहा है खुदा ने? क्या कहा? इसलिए खुदा ने क्या किया? और खुदा ने कहा देखो इंसान नेक और बद की पहचान में हम में से एक की मानिंद हो गया है। हम में से एक की मानिंद यानी वो भी खुदा के दर्जे में आ गया, क्योंकि उस रात को उसने अपनी सूरत अपनी छवि पर अपनी मानिंद बनाया। और कलाम भी कहता है तुम इलाह हो, ज़बूर में हमने पढ़ा है कि तुम इलाह हो। यीशु भी कह रहा है क्या तुमने नहीं पढ़ा कि तुम इलाह हो, तुम खुदा हो, एलाज़ादा हो, खुदा के बच्चे हो, फर्जंद हो। और इब्लीस क्या कह रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो खुदा तो खुद ही कह रहा है ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। खुदा तो खुद ही कह रहा है, तू क्या जता रहा है? इब्लीस हमें, हमारे लिए भी खुदा ने कहा है लिबालक बेटा बेटी बना के कहा है, क्योंकि उसके बेटे के खून के खरीदे हुए लिबालक बेटे और बेटियां। तो जवाब देना तो हमें भी आना चाहिए, लेकिन जवाब कलाम के जरिया ही देना बहुत उम्दा है और जरूरी है। अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। जिसने बियाबान में दस्तरखान बिछाकर जिंदगियों को रूहानी खुराक खिलाई, फरिश्तों की खुराक खिलाई, मन्ना खिलाया, बटेरे खिलाई, पानी, कड़वे पानी को मीठा करके पिला दिया, क्या वो खुदा अगर फरमाता फिर क्या ना अगर मगर खतरनाक है तो क्या वो पत्थर रोटी ना बन जाते? लेकिन वाह मेरा यीशु, मेरा खुदा, जिसने क्या खूब जवाब दिया है। उसने जवाब में कहा लिखा है। शैतान कह रहा है अगर तू खुदा का बेटा है, और यीशु कह रहा है लिखा है। क्या लिखा है? जवाब में कहा लिखा है कि आदमी, लिखा है, क्या लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं, क्या लिखा है सुनो, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। सिर्फ रोटी ही काफी नहीं है। खुदावंद ने फरमाया था मैंने आजमाऊंगा कि पाबंद है, कायम है या नहीं है। और कलाम में फरमाया गया, खुदा ने इब्लीस को कलाम के जरिए ही जवाब दिया और क्या कहा, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं। खुदावंद क्या कह रहा है देखिए, 8वां बात, और उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको इस बियाबान में चलाया ताकि वो तुमको अजीज करके आजमाए और तुम्हारे दिल की बाबत दरियाफ्त करे कि तुम उसके हुक्मों को मानोगे या नहीं। और उसने तुमको अजीज किया भी और तुमको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे ना तुम्हारे बाप दादा जानते थे तुमको खिलाया, ताकि तुमको सिखाए। क्या सिखाए? कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है वो जीता रहेगा।
ہر بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہے گا۔ ابلیس کو میرے اور آپ کے یسوع نے کلام کے ذریعے ہی یہ جواب دیا جب ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ تیرے لیے روٹی بن جائے۔ یسوع نے اس بات پر غور نہیں کیا، جو جانتا تھا کہ یہ شیطان اپنی حرکتوں سے باز آنے والا نہیں ہے۔ وہ مجھے انسانی شکل و صورت میں دیکھ کر یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اس کے یہاں سے آیا ہوں، مجھے آزمانے سے باز نہیں آ رہا ہے۔ یسوع نے جسمانی شکل و صورت میں اپنے پر فخر نہیں کیا، بلکہ خدا کے باپ کے دیے کلام کے ذریعے سے جواب دیا کہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے انسان جیتا رہے گا۔ یہ ہے عزیزو جواب دینے کا مادہ جو میرا اور آپ کا خدا کلام کے وسیلے مجھے اور آپ کو عنایت فرماتا ہے کہ ہم ابلیس کو جب وہ آزمانے آئے تو خدا کے کلام کے ذریعے اسے جواب دینے والے بن جائیں۔ یہ مادہ ہمیں ہونا چاہیے۔ کلام سے ہماری واقفیت ضروری ہے، پیدائش سے مکاشفہ تک، اتپتی سے پرکاشت واقعہ تک، جینیسس سے ریولوشن تک۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا یعنی یروشلم میں، اور ہیکل کے کنگورے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، پھر کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے، دوسری بار بات کہہ رہا ہے، یہ بھول گیا کہ خدا خود کہہ رہا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ متی، مرقس، لوکا تینوں انجیلوں میں فرما رہا ہے تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں، تو میرا پیارا بیٹا ہے تجھ سے میں خوش ہوں۔ خداوند فرما رہا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں، تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور ابلیس لے گیا ہیکل کے کنگورے پر اور کھڑا کر کے کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے، پھر اس کو اسی بات کو دوہرا رہا ہے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اور تو جانتا ہے تو بھیا کیوں پوچھ رہا ہے؟ کیوں پر آزمانے کی کوشش کر رہا ہے، ناکام کوشش؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے دائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اب یہ بات اس نے خداوند کے خلیل اللہ اور اس کے دوست حضرت موسیٰ کے معرفت فرمائی گئی جو اور وہ کلام جس نے اس نے اس بات کو ظاہر کر دیا تھا پیشتر سے پیشن گوئی کے طور پر میرے اور آپ کے یسوع کے لیے، مسیح کے لیے، ناصرت کے ناصری کے لیے، نجات دہندہ، شفا دہندہ، مخلصی دینے والے کے لیے۔ اور اس نے زبور اقرار کی انہی آیتوں کو دہرایا اور کیا کہتا ہے؟ کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، زبور اقرار میں 11 اور 12 آیت، کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تا ایسا نہ ہو تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس، تا ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ اب ابلیس اس بات کو جانتا ہے، یہ اس کی نسبت لکھا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ تو عزیزو جب اپنے سامنے بھی ایسی کوئی بات آئے نا، جب آپ دیکھیں کہ ایسی کوئی آزمائش سامنے آ گئی ہے، اس میں گھبرائے نہیں، کیونکہ آزمائشوں کا آنا ضرور ہے۔ میرا اور آپ کا یسوع بھی ان آزمائشوں میں سے نکلا ہے، لیکن اس نے دکھ اٹھا اٹھا کے بھی آزمائشوں کو سہا ہے اور پختہ ہو کے نکلا ہے، اور مجھے بھی آپ کو یہ شرف بخشتا ہے۔ اور عزیزوں صاف ہے، کلام فرماتا ہے تم ایسی آزمائش میں نہ پڑے کہ تم اس میں سے باہر نہ نکل سکو، جو خدا نے ایسے ذریعے کر دیے میرے اور آپ کے یسوع کے وسیلے سے
कि उन आजमाइशों में उन गलबा से बढ़कर गलबा हासिल करें, गालिब होके आ जाएं और बचें और अजीजों सच है। और फिर कहता है जो इसने दोहराया, ज़बूर की आयत को लिया, हज़रत मूसा ने खुदावन मेरे और आपके यीशु के निस्बत फरमाया। अब यीशु क्या कहता है वहां पर देखिए, यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। अब यीशु ने भी कलाम के जरिए कहा, उसको क्या क्या कि यह भी लिखा है। वो तो कह रहा है लिखा है, लेकिन मैं कह रहा हूं यह भी लिखा है। और क्या लिखा है? उसका छठा बाब, इस्तिस्ना छठा बाब और आयत 16 के अंदर क्या कहता है देखिए, तुम खुदावंद अपने खुदा को मत आजमाना। क्या कह रहा है? तुम खुदावंद अपने खुदा को मत आजमाना। और हम लोग आसानी से आजमाने के लिए उतर आते हैं और खुद आजमाइश में पड़ जाते हैं। और यीशु कह रहा है यह भी लिखा है। और कलाम इस्तिस्ना के जरिए, तौरात और शरीयत के जरिए उसने जवाब दे दिया। खुदावंद फरमा रहा है छठे बाब की और इसकी 16वीं आयत में, तुम खुदावंद अपने खुदा को मत आजमाना। क्या ही बात खुदावंद ने अपने ज़बान मुबारक से फरमाई। फिर इब्लीस उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सारी बादशाहतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई। अब सारी चीजें उसको दिखा रहा, शैतान बाज नहीं आता है। और वो सारी चीजें जो मैंने शुरुआत में पढ़ा था, जो लूका की इंजील में से आपके सामने रखा था, लूका की इंजील उसका चौथा बाब। और यकीनन ये इख्तियार इब्लीस को मिल तो गया, लेकिन उसके हासिल करने वाले भी उसी की मानिंद हो गए। और क्या कहता है? इब्लीस क्या कह रहा है उससे 5वीं आयत में और 6ठी आयत में, और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सारी बादशाहतें पल भर में दिखलाई और उससे कहा कि अगर ये सारा इख्तियार और इनकी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूं उसे देता हूं। बस अगर तू मेरे आगे सिजदा करे तो ये सब तेरी होगी। लालच दिया, आंखों की रवि, जिस्म ख्वाहिश रगबतें, वो दौलत और शौहरत और सारी चीजें उसने दिखा दी, लेकिन भूल गया कि खुद खुदा का कलाम सामने खड़ा है। जिसे आजमाने वाला है वो तो खुद खुदा कलाम है, वो जिसे आजमाने के लिए आया वो खुद खुदा कलाम है। बेटे की सूरत इब्ने आदम की शक्ल में रूए जमीन पे है, वो इंसानी शक्ल सूरत में, वो उसने उसे समझा कि ये कमजोर है, लेकिन खुदा ने क्या खूब जवाब दिया है उसे देखिए अजीजों, पढ़िए मत्ती की इंजील वही चौथा बाब और उसकी आयत के अंदर क्या कहता है, मेरा और आपका यीशु अगर झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उसे कहा आए शैतान दूर हो, झिड़क दिया मेरे और आपके यीशु ने उसे, आए शैतान दूर हो। मुझे और आपको भी वो यही सिखाता है, आजमाइश में पड़ते वक्त यही कहो, आए आजमाइश और इब्लीस की लाई हुई कुव्वतों दूर हो, परे हटो, दूर हो जाओ। ये मादा मुझ में होना चाहिए और कलाम के जरिए जवाब देने का मादा मुझ में होना चाहिए। और वो कह रहा है मुझसे दूर हो, और क्या कहता है यीशु ने उससे कहा आए शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है। तू मुझे क्या सिखा रहा है, मैं तो खुद खुदा कलाम हूं, मैंने तो दिया है। लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर, सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर। क्या कह रहा है?
20 बार तुम उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं। क्या किसी के आगे भी सिजदा नहीं करना है, चाहे वो दौलत हो, शोहरत हो, चाहे औहदे का घमंड हो, गुरूर हो, वो तमाम बातें जो इब्लीस लेके आता है। खुदावन कहता है उनके सामने अपने सरों को ना झुका लेना, सरनुगू ना हो जाना। सरनुगू होना है तो खुदावंद अपने खुदा के हुजूरी में होना, क्योंकि जो खुदा के हुजूरी में सरनुगू होता है, खुदा उसको बुलंदियों पे कायम करता है। और यकीनन खुदावंद का बंदा क्या फरमाता है, देखिए, मगर बातों पे गौर न करके खुदा के कलाम से बाखूबी हम वाबस्ता रहें, खुदा के कलाम में कायम और व्यवस्थित रहें, तो क्या कहता है, बस खुदा के तालिब हो, याकूब का खत 4 बाब 7वीं आयत, बस खुदा के तालिब हो और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भागेगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। 10वीं आयत, खुदावन के सामने फिरौतनी करो तो वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। और मेरे और आपके यीशु ने यही जवाब इब्लीस को दिया जो खुदावन ने फरमाया था, मेरे हुजूर किसी और को खुदावन खुदा कह के ना मानना, किसी गैर माबूद की इबादत मत करना, ना उसको मानना, ना उसके सामने उसे तराशना, ना उसे सजदा करना। ये जवाब देने का मादा होना चाहिए। और शैतान से कहा कि मुझसे दूर हो, आए शैतान दूर हो, यही मादा मजबूर होना चाहिए। और 11वीं आयत में कह रहा है, अजीजों, तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। लेकिन लूका की इंजील में क्या कहता है, देखिए, ये अपनी बज़ाती से बाज नहीं आता है। अजीजों, ये याद रखिएगा। और कलाम ने फरमाया क्या है, 13वीं आयत, लूका की इंजील 4 बाब 13वीं आयत, जब इब्लीस तमाम आजमाइशें कर चुका तो कुछ अरसे के लिए उससे जुदा हुआ, कुछ अरसे के लिए, थोड़े से वक्त के लिए, क्योंकि उसने बार वक्त जिंदगियों को इस्तेमाल किया कि उसको आजमाए और उसको उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकालें, कोई तरीका देखें। लेकिन यीशु ने जवाब दिया। क्या जवाब देता है? क्या? दूर हो शैतान, क्योंकि ये भी लिखा है कि तू खुदा अपने खुदा को सिजदा कर और उसके उसी की इबादत और परस्तिश कर। और मेरा और आपका यीशु मुझे और आपको यही सिखाता है कि मैं और आप हमेशा खुदावंद के हुक्मों की पैरवी करते हुए इब्लीस को या उसके पैरोकारों को, उन्हीं के यानी जो कलाम के जरिया बात करते हैं, उन्हें कलाम के जरिया ही जवाब दें और जवाब भी माकूल जवाब दें। तुम शैतान का मुकाबला करो और तुमसे भागेगा। खुदावंद के हुजूर फिरौतनी करो तो वक्त सरबुलंद करेगा, जैसे उसने अपने इकलौते को किया। और अपने इकलौते में मुझे और आपको अपना लेपालक बेटा और बेटी बना के, अपने बेटे में हम मिरासी बना के, मुझे और आपको वक्त सरबुलंद करने के लिए मुस्तैद कर दिया, क्योंकि उसने हमें एक मुस्तैद मददगार दिया है, यानी खुदा कलाम, खुदा रूह कुद्दूस। आइए दुआ मांगे। आए खुदावंद, तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें इब्लीस को, शैतान को जवाब देने का ये मर्तबा, ये मादा दिया कि कलाम के जरिए हम इब्लीस और उसके पैरोकारों को जवाब देना सीखें। जो तेरे बेटे, मेरे और कुल जान के नजात देंदा, मेरे और तेरे इकलौते खुदा कलाम, जिसने तेरे बेटे की सूरत इब्ने आदम की शक्ल इख्तियार की, जवाब देना सिखाया है कि माकूल वक्त पर
माकूल जवाब दिया जाए। सो खुदावन मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूँ जिन जिंदगियों ने इस कलाम को सुना है। आए बाप क्या सुनते हैं आने वाले वक्त में उनमें भी ये मादा मकदूर हासिल हो कि खुदावन आजमाइश के वक्त इब्लीस और उसके पैरोकारों को तेरे कलाम के जरिया जो तू इनायत फरमाता है जवाब देने वाले बने। जलाल बाप बेटे और रूह कुदूस को मांग लेता हूं, आमीन। आए मेरी जान खुदावन को मुबारक कहे और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदावन को मुबारक कहे, तू उसकी किसी नियामत को फरामोश ना कर। वो तेरी तमाम बदकारियों को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तू काब के माने सर माओ जवान होता है। आए मेरी जान तू खुदावंद को मुबारक कहे, आमीन।